दोस्तों स्वागत है अपना टार्गेट जीपीएससी में। तो आज गुजरातनी आर्ट एंड कल्चर में આપણે एक टॉपिक જોઈશું आदिवासी मेळा અને नृत्य। तो आ मेळा અને नृत्य જે છે એ સામાન્ય રીતે દરેક પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે। દર વખત જે છે આપણને એવું લાગતું હોય છે કે કંઈક ને કંઈક નવા જે છે એ મેળા અને નૃત્ય પૂછાય છે। તો આજે જે છે આપણે એવા ઘણા બધા ડિસ્કસ કરીશું મેળા અને નૃત્ય કે જે કદાચ ટ્રેડિશનલ બુકમાં આપણે નહીં જોયા હોય। તો સૌપ્રથમ મારી અને મારા ટીમ વિશેની જાણકારી છે। आपने ग्रुप पर है टेलिग्राम पर जीपीएससी इज ध फ्यूचर तमे सर्च करशो तो मળી जशे। लिंक जे छे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूकी दईश। त्यारबाद जे छे जो मेन्स माटेनी प्रिपेरेशन तमे करता होय एसटीआई डीवायएसओ क्लास 1-2 कोई पण के जे कम्बाइंड जे एक्जाम आवવાની છે એની તો એના માટે જે છે એ આપણે પ્રેક્ટિસ ક્વેશ્ચન્સ જે છે ટોપિક વાઇઝ આપીએ છીએ। ડેલી ઇવોલ્યુશન મંથલી જે છે એના 800 રૂપીસ ચાર્જ છે। फ्री प्रेक्टिस टेस्ट सीरीज पण आपवामां आवे छे। तमे मेंटर साथे पर्सनल टॉक पण करी शको छो अने आपणे 20 थी वधारे स्टुडंटने लेता नथी। मंथली एटला माटे राख्युं छे के तमे डिसाइड करी शको के तमारे केटला मंथ करवुं छे। एक साथे फी भरीने तमे एवुं ना थाय के भाई अमे बधी फी अहींया भरी दीधी अने अमारे बीजा बी कोई लेक्चर अटेन्ड करवा छे बीजा कोई जग्याए तो तमे ना करी शको। एवुं ना थाय ए पर्पजथी जेटली मंथली एनुं राख्युं छे जेथी तमे मंथ पर मंथ नक्की करी शको के मारे केटલું करवुं छे। तो चलो शुरू करिए। सौ प्रथम है आगवा नृत्य। तो भरूच जिल्लाનું જે नृत्य है हाथमां लाकड़ी राखीने करवामां आवे छे। जो कोईपण नृत्य होय अने कोईपण मेळो होय तो ए क्यां थाय छे अने कई तिथिमां थाय छे ने एनी कोई विशेषता होय तो बस आटલું ગોખવાનું હોય છે। બધું આખી વસ્તુ જે છે તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી। युद्ध नृत्य क्यांનું છે तो पंचमहाल जिल्लाનું છે। कोना द्वारा? भील लोको द्वारा करवामां आवे छे अने प्रेम प्रसंगमां करवामां आवे छे। जो आ वस्तु छे घणा नृत्य हशे के जे प्रेम प्रसंग में करवामां आवे, घणा लग्न वखते करवामां आवे, घणा जे छे पाकनी तमारे लणणी करवानी होय त्यारे, घणा जे छे भगवानने રીઝવવા માટે। तो आ जे छे नानी नानी वस्तु याद राखवानी छे जेथी तमारा क्वेश्चननो आंसर खोटो ना पड़े। त्यारबाद छे जाग नृत्य। तो ठाकोर अने पाटीदार अने राजपूत कोमनी बहनों द्वारा करवामां आवे छे, बराबर छे। अने तेने मांडवी नृत्य तरीके पण ओळखवामां आवे छे। तो जे जाग नृत्य छे एने मांडवी नृत्य तरीके पण ओळखवामां आवे छे। त्यारबाद जे छे हाली नृत्य छे क्यांનું છે तो तापी અને सूरत जिल्लाનું। कोना द्वारा करवामां आवे छे तो हळपति जे आदिवासी छे त्याना एमना द्वारा करवामां आवे छे। एमां जे गीत गवડાવનાર હોય છે એને કવિઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો આ એક ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે હારી નૃત્યમાં જે ગીત ગવડાવનાર હોય છે એને શું કહેવામાં આવે છે, અથવા તો કવિઓ એ નીચેનામાંથી કોની સાથે જોડાયેલું છે। તો પૂછી શકે કે ભાઈ જે ગીત ગવડાવે છે એ નૃત્યમાં એ છે અથવા આ છે અથવા આ છે, બરાબર। તો યાદ રાખવાનું। ત્યારબાદ છે ધમાલ નૃત્ય। ધમાલ નૃત્યનો ફોટો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। તમે ઘણા બધા લોકોએ કોઈપણ ગવર્મેન્ટનું જો ફંક્શન હોય તેમાં સામાન્ય રીતે ધમાલ નૃત્ય ગોઠવવામાં આવતું હોય છે, જે કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ હોય એમાં। કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? ગીર સોમનાથના સીડી લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે। એમાં એક મશીરા નામનું યંત્ર ખખડાવવામાં આવે છે। જે યંત્ર છે એને મશીરા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ નૃત્યમાં ધમાલનો અર્થ થાય છે નાનું ઢોલક, बराबर। आ एक माइक्रो इन्फॉर्मेशन है। घणा जनने जे छे आ नथी खबर होती कि एमां जे धमालनो शब्द है एनो मतलब थाय छे नानुं ढोल। अने महिलाओं द्वारा लेलानी वगाड़वामां आवे छे। महिलाओं द्वारा पण जे वाजिंत्र वगाड़वामां आवे छे ने लेलानी कहेवामां आवे छे। तो याद राखजो, आना परथी क्वेश्चन पूछाई शके छे, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है। त्यारबाद जे छे पठार नृत्य कोनुं छे? धोळका तालुकाना पठार लोको द्वारा तेने मंजीरा नृत्य पण कहे छे। रूमाल नृत्य पण इम्पोर्टન્ટ है। कोना द्वारा करवामां आवे छे? तो મહેસાણાના ઠાકોર લોકો द्वारा। गोफ गूंथण नृत्य कोना द्वारा? तो सौराष्ट्रनी कणबी નું નૃત્ય છે અને એમાં ગોફને ગૂંથણ કરવામાં આવે છે। ગોફ દ્વારા જે છે એ ગૂંથણ કરવામાં આવે છે અને એ રીતે આખું નૃત્ય સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે લોકો સમક્ષ। ડાંગનું ચાળો નૃત્ય, જેમાં વિવિધ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓની નકલ કરવામાં આવે છે કે મોર છે, કબૂતર છે, બરાબર છે, વાઘ છે। તો એ રીતે અલગ અલગ પ્રાણીની નકલ કરવામાં આવે છે અને સ્થાનિક રાજાઓના માનમાં જે છે આ ડાંગી દરબાર નૃત્ય કરવામાં આવતું હોય છે। ત્યારબાદ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઢોલો રાણો નૃત્ય, જે ભાવનગર જિલ્લાના કોળી લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે। ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો પાકની કાપણી વખતે। તો ઢોલો રાણો નૃત્ય જે છે એ ખેતી સાથે જોડાયેલું છે। ત્યારબાદ જે શિકાર નૃત્ય પણ એવું છે જે કદાચ બધા બહુ ઓછાને ખબર હશે। ક્યાં કરવામાં છે? તો ધરમપુર જિલ્લાનું એ નૃત્ય છે। ત્યારબાદ કાકડા નૃત્ય જે છે બળિયાદેવ અને શીતળા માતાની પૂજામાં ને જે છે એ રીઝવવા માટે કરવામાં આવે છે। મેં જેમ કીધું કે બીમારી દૂર કરવા માટે પણ અમુક નૃત્ય કરવામાં આવે છે, તેમાંનું એક કાકડા નૃત્ય છે। ત્યારબાદ અશ્વ નૃત્ય છે, જે ઉત્તર ગુજરાતના કોળી સમાજના લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે। તો અશ્વ નૃત્ય ક્યાંનું ફેમસ છે? તો ઉત્તર ગુજરાતનું। ત્યારબાદ જોઈએ ઘેરાયા નૃત્ય ક્યાંનું ફેમસ છે? તો તળવી આદિવાસી દ્વારા કરવામાં આવે છે અને હોળીના બીજા દિવસે। ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો હોળીના દિવસે એવું પૂછાઈ શકે તો સ્ટેટમેન્ટ ખોટું થશે, હોળીના બીજા દિવસે।
આલેણી હાલેણી નૃત્ય ક્યાંનું છે? તો વડોદરા જિલ્લાના છોટાઉદેપુર. હવે તો છોટાઉદેપુર જિલ્લો અલગ છે, તો વડોદરા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના તળવી આદિવાસી દ્વારા કરવામાં આવે છે. ક્યારે કરવામાં આવે છે? વસંત ઋતુમાં. તો વસંત ઋતુના આગમનને સેલિબ્રેટ કરવા માટે જે છે એ આ નૃત્ય કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ નૃત્ય છે પિરામિડ નૃત્ય. આ પણ ઘણા ઓછાને ખબર હોય છે, જે ડાંગ જિલ્લાનું મહત્વનું નૃત્ય છે અને હોળીના સમયમાં કરવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, પિરામિડ નૃત્ય પૂછાઈ શકે છે. બીજું એક એવું છે, પૂછાઈ શકે છે ગોરમટી નૃત્ય. ક્યાંનું છે? નવસારી જિલ્લાનું છે. એને ચોરી નૃત્ય પણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. તો આ જે છે બેઝિક ડિટેલ અમુક ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ્સ પરથી લેવામાં આવી છે. ગડધરા નૃત્ય જે છે એ કચ્છ જિલ્લામાં કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ નૃત્ય છે ચોકારો નૃત્ય. એ કોની સાથે જોડાયેલું છે? તો મુસ્લિમ સમાજ સાથે જોડાયેલું છે. યાદ રાખજો, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચોકારો નૃત્ય જે છે એ મુસ્લિમ સમાજ સાથે જોડાયેલું હોય છે. સપ્ત રમત નૃત્ય. સપ્ત રમત નૃત્ય ક્યાંનું છે? તો કચ્છ જિલ્લાનું છે અને પુરુષો દ્વારા કરવામાં આવે છે. જો અલગથી એટલા માટે લખ્યું છે કારણ કે મોટાભાગના જે છે નૃત્ય સ્ત્રીઓ દ્વારા અથવા તો સ્ત્રી અને પુરુષ બંને દ્વારા કરવામાં આવતા હોય છે, પણ સપ્ત રમત જે છે એક પ્રકારનો દાંડિયા રાસ સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવે છે અને પુરુષો દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો આટલા યાદ રાખજો. લગભગ જે છે આમાંથી જ કોઈક ને કોઈક તમને પૂછાશે. ત્યારબાદ જોઈ લઈએ ફટાફટ લોકમેળા. તો કેટલા લોકમેળા છે? તો ગુજરાતમાં જે છે એ ટોટલ 1521 લોકમેળા છે. સૌથી વધારે લોકમેળા કયા જિલ્લામાં છે? તો સુરતમાં છે. અને સૌથી ઓછા લોકમેળા જે છે ક્યાં છે? તો ડાંગ જિલ્લામાં છે. ઓકે, તો સૌથી વધારે સુરતમાં છે અને સૌથી ઓછા ડાંગ જિલ્લામાં છે. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જોઈએ તરણેતરનો મેળો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છે. ક્યારે ભરાય છે? તો ભાદરવા સુદ પાંચમ છઠમાં. મેળાની આજુબાજુનો વિસ્તાર હોય છે એને વાસુકી નાગની ભૂમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વાસુકી નાગની ભૂમિ તરીકે અથવા વાસુકી નાગની ભૂમિ એ કયા મેળા સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે? તો તરણેતર. ભરવાડ લોકો દ્વારા જે છે હુડા નૃત્ય કરવામાં આવે છે અને ગુજરાતના ભાતીગળ નૃત્ય મેળા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સરકાર દ્વારા જે છે ગ્રામીણ ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવામાં આવે છે સુરેન્દ્રનગરમાં તરણેતરના મેળા વખતે. અને રંગબેરંગી છત્રી જે છે એનું ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. ત્યારબાદ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વૌઠાનો મેળો. કાર્તિકી 11થી કાર્તિકી પૂર્ણિમામાં કરવામાં આવે છે. ધોળકા તાલુકામાં આ મેળો ભરાય છે. તેમાં ગધેડાની જે છે મોટા પાયે લેવેચ થાય છે. તો એમાં જે 7 નદી છે 7 નદીઓ છે હાથમતી, માજમ, સાબરમતી, મેસવો, ખારી, વાત્રક અને સેઠી. તેનું શોર્ટ ફોર્મ છે હા માસા મેવો ખાસે. તો આના પરથી જે છે તમે આ 7 નદીને યાદ રાખી શકો છો. તો બૌઠાનો મેળો યાદ રાખજો. ત્યારબાદ જે છે પલ્લીનો મેળો ગાંધીનગરના રૂપાલમાં ભરાય છે. આ મેળાની ખાસિયત એ છે કે એમાં શુદ્ધ ઘી જે છે ચડાવવામાં આવે છે. બરાબર, શુદ્ધ ઘી ચડાવવામાં આવે છે. અને ક્યારે ભરાય છે? આસો સુદ નોમમાં ભરાય છે. બરાબર. ત્યારબાદ જે છે ભવનાથનો મેળો છે. ભવનાથનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો જૂનાગઢમાં. ક્યારે? શિવરાત્રિના દિવસે. અને મિની કુંભ મેળા તરીકે ઓળખાય છે. તો મિની કુંભ મેળો તરીકે કયો મેળો ગુજરાતનો ઓળખાય છે? તો ભવનાથનો મેળો. ત્યારબાદ જે છે અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ મેળા છે જેમ કે ગોળ ગધેડાનો મેળો દાહોદ જિલ્લામાં ભરાય છે, જેમાં ગધેડાની લેવેચ થાય છે. ત્યારબાદ જે છે કાત્યોકનો મેળો છે પાટણમાં ભરાય છે. ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો છે સાબરકાંઠામાં ભરાય છે. રવેચીનો મેળો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે કચ્છમાં ભરાય છે. તો જોડકા પૂછાઈ શકે છે, યાદ રાખજો. ગળદેવીનો મેળો દાહોદમાં જ ભરાય છે. બાળકની બીમારી દૂર કરવા માટે બાધા જે છે આ મેળામાં રાખવામાં આવતી હોય છે ગળદેવીનો મેળો. ત્યારબાદ ગોપનાથનો મેળો ભાવનગરમાં ભરાય છે. નકલંકનો મેળો ભાવનગરમાં ભરાય છે. માધવપુરનો મેળો પોરબંદરમાં ભરાય છે. અને મેઘવાડનો મેળો મોરબીમાં ભરાય છે. બરાબર, તો ભાવનગરમાં 2 મેળા ભરાય છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ રાખજો. અને મેઘવાડમાંનો મેળો મોરબીમાં ભરાય છે. ત્યારબાદ દિવાસાનો મેળો જોવા જઈએ તો નવસારી જિલ્લામાં ભરાય છે. દુબળા આદિવાસીઓ દ્વારા જે છે એ આમાં મહત્વનો ભાગ લેવામાં આવતો હોય છે. ત્યારબાદ કેસરવાનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? ભરૂચ જિલ્લામાં. આ જે છે એ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હોય છે કે કેસરવાનો મેળો ભરૂચ જિલ્લામાં ભરાય છે. આદપીરનો મેળો જે છે એ પણ ઓછાને ખબર હોય છે, સુરત જિલ્લામાં ભરાય છે. તો જે ઓછું ખબર હોય એના પર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે એ પૂછવાની શક્યતા વધી જાય છે. ગોપી કલા ઉત્સવ. ગોપી કલા ઉત્સવ એક પ્રકારનો મેળો છે જે સરકાર દ્વારા જે છે યોજવામાં આવે છે. કઈ જગ્યાએ? તો સુરતમાં. જો કાંકરિયા કાર્નિવલ પણ જે છે એ લિસ્ટમાં હતું, પણ કાંકરિયા કાર્નિવલ બધાને ખબર છે અમદાવાદમાં ભરાય છે. ત્યારબાદ જે છે એ પંચ મહોત્સવ પણ ખબર છે કે ભાઈ પાવાગઢમાં જે છે કરવામાં આવે છે. પણ ગોપી કલા ઉત્સવ કદાચ જે છે ના ખબર હોય એટલે જે છે મેં લિસ્ટમાં લીધું છે. તો આજે આપણે જોયું. બીજું ફર્ધર ડિટેલ્સ સાથે ફરી મળીશું. તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. આપના જે પણ જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટમાં તમારો જે છે એ અભિપ્રાય જરૂર આપજો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.